بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ مظفر گڑھ سے علی حمزہ کی رپورٹ کے مطابق ضلع مظفر گڑھ کے تھانہ شاہ جمان میں تعینات سب انسپکٹر اقبال نیازی اپنی دیانتداری، فرض شناسی اور انصاف پسند رویے کی بدولت عوام میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو احسن انداز میں نبھاتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی اور مظلوم افراد کو انصاف کی فراہمی یقین بنائی۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اقبال نیازی سفارش کی بجائے قانون اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہری خود کو زیادہ محفوظ کر رہے ہیں۔ ان کی جرأت، خوش اخلاقی اور عوامی دوست رویہ محکمہ پولیس کے لیے قابل فخر مثال بن چکا ہے۔ صحافتی حلقوں نے سب انسپکٹر اقبال نیازی کی خدمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے فرشناز افسران معاشرے میں امن و امان کے قیام اور عوام کے اعتماد کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رائیونڈ سے ہمارے نمائندے یاسر دلدار کی رپورٹ کے مطابق سول ڈیفنس آرگنائزیشن ماڈل ٹاؤن ڈویژن لاہور رائیونڈ گروپ کے زیر اہتمام اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی گروپ وارڈن سید غلام مصطفیٰ بخاری نے کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق سول ڈیفنس رضاکاریوں کی بڑھتی مہم تیز کرنے اور رجسٹریشن کا عمل روزانہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شرکاء کو ہدایت دی گئی کہ اپنے علاقے میں آگاہی مہم چلا کر شہریوں کو سول ڈیفنس میں شمولیات کی ترغیب دی جائے۔ سید غلام مصطفیٰ بخاری نے کہا کہ موجودہ حالات میں تربیت یافتہ رضاکار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اجلاس کے اختتام پر سول ڈیفنس کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق سیاسی و سماجی شخصیت حاجی محمد عبداللہ بٹی اور صحافی محمد اکرم بٹی نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ حج پر روانگی سے قبل نجی میرج ہال میں روح پرور محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ مولانا غلام رسول عابد گلویری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حج انسان کو صبر، تقوی، اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے، جبکہ بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری پر ہر مسلمان کی دل آرزو ہوتی ہے۔ تقریب میں معروف نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ شرکاء نے حاجی محمد عبداللہ بٹی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI لاہور ریجنل آفس میں قصور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری KCOCI کے وفد کی ایک اہم ملاقات منعقد ہوئی، جس میں تاجروں اور صنعت کاروں کو درپیش مسائل، کاروباری سرگرمیوں میں حائل رکاوٹیں اور صنعتی ترقی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قصور چیمبر کے وفد کی قیادت صدر کاشف نعیم کھوکھر نے کی، جبکہ وفد میں سینئر نائب صدر حاجی محمد اکرم ذکی، ایگزیکٹو ممبران اور کور کمیٹی کے اراکین شامل تھے۔ وفد نے FPCCI کے ریجنل چیئرمین و نائب صدر مسٹر ذکی اجاز، یونائیٹڈ بزنس گروپ UBG کے پیٹرن ان چیف SM تنویر، مسٹر طارق محمود، مسٹر رحمان عزیز چند اور مسٹر وقار احمد میاں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قصور کی تاجر برادری اور صنعت کاروں کو درپیش مختلف مسائل کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا۔ وفد نے شہر کی بیوٹیفیکیشن، لاک ڈاؤن کے باعث متاثرہ کاروباری صورتحال، واسطہ، ٹیکسیشن، FPR، پنجاب ریونیو اتھارٹی PRA اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ FPCCI کی قیادت نے وفد کے موقف کو نہایت توجہ سے سنا اور جہاں ممکن ہوا فوری رہنمائی فراہم کی، جبکہ دیگر مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون اور بھرپور حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس موقع پر تاجروں کے مسائل کے حل اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ شرکاء نے صدر قصور چیمبر کاشف نعیم کھوکھر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے طویل عرصے سے فیڈریشن کے اندر قصور چیمبر کی مؤثر نمائندگی کو مضبوط بنایا اور اہم روابط قائم کیے، جو تاجروں کے لیے خوش آئند پیش رفت ہے۔ وفد کے اراکین نے اس امید کا اظہار کیا کہ فیڈریشن اور قصور چیمبر کے درمیان ہونے والی یہ ملاقاتیں اور مشترکہ اقدامات مستقبل میں تاجر برادری کے مسائل کے حل اور صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں مثبت نتائج سامنے لائیں گے۔
राजा जंग से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कम से निडाल मां का लापता लगते जिगर थाना राजंग पुलिस की अनथक मेहनत से बाहिफाजत बरामद अहलखाना की जानिब से पुलिस को ढेरों दुआएं और खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना राजंग के इलाके के रहायशी गुलाम अब्बास का 10 साल बेटा मुकद्दर अब्बास गुज़श्ता रोज घर से निकला लेकिन वापस न आया, जिस पर अहलखाना शदीद परेशानी और गम में मुब्तला हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना राजंग पुलिस ने SHO अली अकबर की सरबराही में फौरी कार्रवाई करते हुए अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस टीम ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए मसाजिद में ऐलानात करवाए, बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया। थाना राजंग पुलिस की मुसलसल मेहनत और बरवक्त इकदाम के नतीजे में लापता होने वाले बच्चे मुकद्दर अब्बास को सिर्फ 24 घंटों के अंदर बाहिफाजत बरामद कर लिया गया। थेशेकम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में आइस बरामद। चौधरी अदनान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना थेशेकम पुलिस ने मंशात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते एक मुबैना मंशात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक SHO थाना थेशेकम की हिदायत पर SIA टीम ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की, जिसके दौरान मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 1.5 किलो से जायद आइस बरामद कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम अरसे दराज से मंशात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्वस था और मुख्तलिफ इलाकों में आइस सप्लाई करता था। पुलिस का कहना है कि कसूर पुलिस की जानिब से जिला भर में मंशात फरोशी और जहम पेशा नासरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम ने सज़म का इज़हार किया कि नौजवान नस्ल को मंशात जैसी लानत से महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और कानून शिकन नासरी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च बाबाजी मलिक शहीद अहमद खान ने मार के हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वतन अजीज़ की हिफाजत इन बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि मासूम शहरियों बहादुर सपूतों की शहादतें कौमी ताकत और इस्तकामत का सरचश्मा है और कौम इन्हें हमेशा याद रखेगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि मार के हक हमारी अफवाज की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कौमी अज़म की वाज़ेह अक्कासी करता है और पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल घड़ी में मुत्तहिद होकर अपने वतन के दफा के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व MNA मलिक सैफ ममलूक खोखर जाती उम्रा के साथ किनार रोड पर ज़ेर तमीर सेनेट हॉल यूनिवर्सिटी के दौरे की दावत दी गई। इस मौका पर इन्हें यूनिवर्सिटी के विज़न, जदीद तलीमी मनसूबाबंदी, आलमी म्यार की सहूलियात और तलबा के लिए फराहम की जाने वाली जदीद तर्ज तलीम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि प्रोजेक्ट न सिर्फ एक तलीमी इदारा होगा बल्कि जदीद तहकीक, टेक्नोलॉजी, किरदार साजी और बैन अवी म्यार की अकेडमिक सहूलियात का एक मुनफरिद मरकज़ साबित होगा। मलिक सैफ ममलूक खोखर ने यूनिवर्सिटी की खूबसूरत और मुनफरद तर्ज तमीर, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन प्लानिंग और आला तलीमी विज़न को बेहद सराहा और इस मंसूबे को लाहौर के तलीमी शोबे में एक शानदार इजाफा करार दिया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक MNA व सदर लाहौर मलिक सैफ ममलूक खोखर और ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में मार के हक के हवाले से मुनक्किदा खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कौमी इत्तेहाद, नज़रियाती इस्तेकाम और नौजवान नस्ल के मुस्बत किरदार की अहमियत पर जोर दिया। सदर लाहौर व MNA मलिक सैफ ममलूक खोखर ने कहा कि कौमें अपने नज़रियात, कुर्बानी और इत्तेहाद से मजबूत होती हैं, जबकि नौजवान नस्ल मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है, जिसे तालीम के साथ कौमी शोर और किरदार साजी को भी अपनाना होगा। बादशाह ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने अपने किताब में कहा कि पाकिस्तान की सलामती और तरक्की कौमी यकजहती, नस्बो ज़ब्त और इज्तमाई शोर से वाबस्ता है और नौजवानों को मुल्क की इस्तेकाम व तरक्की के लिए अमली किरदार अदा करना चाहिए। हमारे ब्यूरो चीफ इमरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन बैनुल मरसूस पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक सुनहरी और काबिल फ़ख्र संग मील की हैसियत रखता है। ये कार्रवाई सिर्फ एक कामयाब दफाई हिकमत अमली नहीं बल्कि इस हकीकत का वाज़ेह इजहार है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत और मजबूत अज़म रखती है। ये ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि वतन अजीज़ के दफा के लिए हमारे अफ़वाज हर वक्त चौकस, मुनज़्ज़म और पेशा वराना महारत से लेस हैं। दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाकर न सिर्फ कौमी सलामती को यकीनी बनाया गया बल्कि पाकिस्तान के वक़ार और खुद मुख्तारी को मज़ीद मजबूत किया गया। पाकिस्तानी अफ़वाज ने हमेशा कुर्बानी, जुर्रत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसालें कायम की हैं। चाहे सरहदों की हिफाजत हो या अमन व अमान की बहाली, हमारे जवान हर महाज पर अपनी जानों की परवाह किए बगैर वतन का दफा करते हैं। शोहदा का खून इस धरती की हिफाजत की ज़मानत है और उनकी कुर्बानी हमारी कौमी तारीख का रोशन बाब है। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और मलिक तैमूर अहमद खान ने PILAC में मुनक्किदा इस बावकार आर्ट नुमाइश में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की मुख्तलिफ फन पावरों का मुआयना किया और फनकारों की तख्लीकी काविशों को सराहा।
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ آرٹ کسی بھی معاشرے کی سوچ، تاریخ اور احساسات کا آئینہ دار ہوتا ہے، جبکہ سچ اور حق کی جدوجہد کو فن کے ذریعے اجاگر کرنا قابل تحسین اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو اپنی ثقافت، قومی اقدار اور تاریخی شعور سے جوڑنے کے لیے ایسے مثبت اور بامقصد پروگرامز ناگزیر ہیں۔ نمائش میں فن اور ثقافت کے ذریعے سچائی، استقامت اور قومی یکجہتی کے پیغاموں کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا، جسے شرکاء نے بے حد سراہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔